History of C programming language. C programming language was developed in the year 1972 by Dennis Ritchie at AT&T Bell Laboratories, USA. It is structured high-level machine-independent language. Next is character set supported by C. ഏത് ലാംഗ്വേജ് എടുത്താലും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കണം. C language supports a total of 256 characters. They are divided into letters, digits, special characters and white space. The letters are small letter A to Z and capital letter A to Z. The digits are 0 to 9. And special characters dot, comma, colon, semicolon, question mark, plus, minus, star, less than, greater than, these brackets, etc. These are the some set of special characters supported by C programming language. Then white space. White space means normal blank space, horizontal tab, carriage return, new line, form field, etc. So, ഇതൊക്കെയാണ് C language support ചെയ്യുന്ന characters. Next is tokens. ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആയാലും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതിലെ ആൽഫബറ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കും. അതിനുശേഷം അതിലുള്ള മീനിങ്ഫുൾ വേർഡ്സ് പഠിക്കും. Tokens are the meaningful words in a programming language. Every smallest individual unit of C program is called token. Every instruction in a C program is a collection of tokens. One or more token collection ആണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. C tokens are classified into 6 categories: keywords, identifiers, constants, strings, special symbols, and operators. First token in C is keywords. Keywords എന്ന് പറയുന്നത് special meaning ഉള്ള words ആണ്. There are 32 keywords in C. So these are the keywords. These are specific reserved words in C. All keywords have fixed meanings and that cannot be changed. These meanings have already been explained to the C compiler. It is a basic building block for program statements. Keywords are always in lower case. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം എല്ലാം ലോവർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സിലാണ്. സോ എക്സ്ട്രാ ഇവിടെ കുറച്ച് ടോട്ടൽ 32 കീവേഡ്സ് ആർ ഇൻ സി. സ്പെഷ്യൽ മീനിങ് ഉള്ള വേർഡ്സ് ആണ് കീവേഡ്സ്. സെക്കൻഡ് ടോക്കൺ ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ്. ദീസ് ആർ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് നെയിംസ്. പ്രോഗ്രാമർക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നെയിംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ബട്ട് ദർ ആർ സം റൂൾസ്. First one is identifiers consist of only letters, digits and underscore. ഈ 3 ഐറ്റമേ സമ്മതിക്കുള്ളൂ. Letters A to Z, small letters and capital letters are allowed, digits 0 to 9 and underscore. Then first character must be an alphabet or an underscore. First one alphabet ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ underscore ആയിരിക്കണം. Only first 31 characters are significant. Keywords should not be used as identifiers. കീവേഡ്സിന് ഓൾറെഡി ഫിക്സഡ് മീനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെടുത്ത് ഐഡൻറ്റിഫയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മസ്റ്റ് നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ വൈറ്റ് സ്പേസ്. ഈ ഐഡൻറ്റിഫയറിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വൈറ്റ് സ്പേസ് ഒന്നും പാടില്ല. ദെൻ ഹിയർ സം എക്സാമ്പിൾസ്. ദീസ് 3 ആർ ദ വാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ്. ഈ പറയുന്ന റൂൾസ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഐഡൻറ്റിഫയറിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് വൺ ആൽഫബറ്റ് ഓർ അണ്ടർസ്കോർ ആണ്. അതിനുശേഷം ആൽഫബറ്റോ അണ്ടർസ്കോറോ ഡിജിറ്റ്സോ ആണ്. ദെൻ വേറെ ഒരു സിമ്പിൾസും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വന്നിട്ടില്ല, വൈറ്റ് സ്പേസും വന്നിട്ടില്ല. സോ ദീസ് 3 ആർ ദ വാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ്. ബട്ട് ദീസ് 3 ആർ നോട്ട് വാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ്.
Reason here the first character is 1 digit ആണ്. So it is not allowed. ഇവിടെ ഒരു ഡോളർ വന്നിട്ടുണ്ട്. This is also not allowed. ഇവിടെ ഒരു ഹാഷ് ഉണ്ട്. അതും allowed അല്ല. So അതുകൊണ്ട് these three are not valid identifiers. Third token is constants. ഒരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ഉള്ള ടോക്കൺ ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ്. These are fixed values that do not change during program execution. Different type of constants are integer constant, real or floating point constants, single character constant, string constants, and backslash character constants or escape sequences. First one is integer constants. It is a sequence of digits, one or more digits in the combination ആണ് integer constants. There are three type of integers: decimal, octal and hexadecimal. Decimal normal നമ്മുടെ numbering system, base 10. Digits 0 through 9 ആണ് ഇതിൽ വരിക. ഇത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാകും. 57, -125, plus 187 are the examples of decimal integers. Then octal integer. ഇതിൻ്റെ ബേസ് 8 ആണ്. സോ 0 to 7 ഉള്ള ഡിജിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലീഡിങ് 0 വെച്ചിട്ട്. 025, 0124. ഫസ്റ്റ് 0 വന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ octal നമ്പർ. ഹെക്സാഡെസിമൽ ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ബേസ് 16 ആണ്. 0 to 9 വരെയുള്ള എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ക്യാപിറ്റൽ എ ടു ക്യാപിറ്റൽ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ടു സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ് വരെയുള്ള ആൽഫബറ്റ്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് 0x ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എക്സ് വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് എഴുതും, ഫോളോഡ് ബൈ നമ്പർ എഴുതും. സോ 0x5, 0x3e, 0xabc are the examples of hexadecimal integers. Second type of constants are real or floating point constants. These constants have two parts, whole number part and a fractional part. ഈ 0.0045 ഇങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ടും കൂടിയുള്ളതാണ് റിയൽ കോൺസ്റ്റൻസ് ഓർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കോൺസ്റ്റൻസ്. ഇത് 2 വേയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എക്സ്പൊണൻറ്റ് ഫോം. ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോമിൽ നോർമൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ 0.0045 അല്ലെങ്കിൽ -0.23, 254.37 അങ്ങനെ എഴുതാം. പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ പോസിബിൾ ആണ്. സെക്കൻഡ് ഫോം ഈസ് എക്സ്പൊണൻറ്റ് ഫോം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 215.65. It can be written as 2.1565 E2. Here E2 is 10 raised to 2. ഈ നമ്പറിനെ 10 raised to 2 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ കിട്ടും. സോ ദിസ് ഈസ് എക്സ്പോണൻറ്റ് ഫോം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 2 പാർട്സ്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈസ് മാൻഡിസ. ഹിയർ മാൻഡിസ ഈസ് 2.1565 ആൻഡ് എക്സ്പോണൻറ്റ് പാർട്ട് E2-ലെ 2 ആണ് എക്സ്പോണൻറ്റ് പാർട്ട്. സോ ദിസ് നമ്പർ ക്യാൻ ബി ഐദർ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ്. Third type of constant is single character constant. A single character constant is represented as a single character enclosed between single quotes. So 3, B, semicolon ഇതൊക്കെ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. സിംഗിൾ കോട്ട്സിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ഡിജിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫബറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ സിംബൽ ഓർ സ്പേസ്, വൈറ്റ് സ്പേസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സിംഗിൾ ഐറ്റം വരുന്നതാണ് സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ്. Fourth constant is string constants. It is a set of characters or digits or special symbols surrounded by a double quotes. But double quotes in the ഉള്ളിൽ hello, 321, question mark a exclamation ഇങ്ങനെ വിത്തിൻ ഡബിൾ കോട്ട്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സോ ഡിജിറ്റ്സോ സിംബൽസോ വൈറ്റ് സ്പേസോ ഒക്കെ വരുന്നതാണ് സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ്.
Each string will be n with a special character /0. The last category of constants are \character constants or escape sequences. \character constants are special characters used in output functions. It is a combination of two characters. ഒരു സ്ലാഷ് ഉണ്ടാവും, അതിനുശേഷം ഒരു ക്യാരക്ടറും ഉണ്ടാവും. അത് ആൽഫബറ്റ് ആകാം, സിമ്പിൾ ആകാം. /a ഒരു ബെൽ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ, /b ബാക്ക് സ്പേസ്, /f ഫോം ഫീഡ്, /n ന്യൂ ലൈൻ, /r carriage return, /t horizontal tab, #v vertical tab, #single quote ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ, double quotes ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ, question mark for question mark, ## ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന്, #0 null. These are all about constants. Fourth type of token is strings. It is a set of characters surrounded by double quotes. Double quotes ന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന set of characters, digits or special symbol or white space നെയാണ് strings എന്ന് പറയുക. Each string will be ends with special character /0. Next type of token is special symbols. So bracket, parentheses, braces, comma, semicolon, star, hash, etc. are special symbols. The last category of token is operators. Operators are divided into arithmetic operators, assignment operators, increment and decrement operators, relational operators, logical operators, bitwise operators, shift operators, conditional operators, and special operators. First one is arithmetic operators. They are plus, minus, into, division and modulo division. Plus just for addition, minus for subtraction, into for multiplication, and this one is for division and this one is for modulo division. Modulo division എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിവിഷന്റെ റിമൈൻഡർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇനി പ്ലസും മൈനസും ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്, യൂണറി ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനും ഉണ്ട്. ഇനി ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ require two operands to operate upon. For example, c equal to a plus b. ഇവിടെ ഈ പ്ലസിന് 2 ഓപ്പറൻസ് ഉണ്ട്, a and b. എങ്കിൽ പ്ലസ് ഈസ് എ ബൈനറി ഓപ്പറേറ്റർ. സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ, c ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ. ഈ മൈനസിന് ഒരൊറ്റ ഓപ്പറൻറ്റേ ഉള്ളൂ, എങ്കിൽ ദിസ് മൈനസ് ഈസ് എ യൂണറി ഓപ്പറേറ്റർ. Arithmetic operations are of three types: integer arithmetic, real arithmetic, and mixed mode arithmetic. In integer arithmetic, both the operands are integers. Example 20 divided by 10. Both are integers. The result is also an integer number. ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ആ പാർട്ട് കട്ടായി പോകും. സെക്കൻഡ് വൺ, റിയൽ അരിത്തമെറ്റിക്. Here both operands are real numbers or floating point numbers. Example 25.0 divided by 10.0. Both are floating point numbers. The result is also a floating point number. It is called real arithmetic. Third one, mixed mode arithmetic. Here one operand is integer and the next one is real number. Example 25 divided by 10.0. 25 integer ആണ്, 10.0 floating point number ആണ്. ഈ ഓർഡർ തിരിച്ചു വന്നാലും പ്രോബ്ലം ഇല്ല. The result is also a real number. This is called mixed mode arithmetic. Some examples: c equal to a divided by b. Here a is 7 and b is 3. Both are integers, so this is integer arithmetic operation. The result will be also an integer number. So ഇവിടെ 7 divided by 3 എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി 2 point something ഉണ്ട്. അതിലെ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക, ബാലൻസ് ആയിരിക്കും സിയുടെ വാല്യൂ. സോ നൗ c is equal to 2.
Next one, D equal to A mod B. A divided by B യുടെ റിമൈൻഡർ ആണ് ഡിയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുക. 7 divided by 3 യുടെ റിമൈൻഡർ 1 ആണ്. So D equal to 1. Then sign of modular division result is a sign of first operand. Example, E equal to minus A mod B. So 7 mod 3 യുടെ റിസൾട്ടിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറൻറ്റിൻ്റെ സൈൻ മൈനസ് ഇടുക. സോ അതായിരിക്കും റിസൾട്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് -1. Modular division cannot be used on floating point numbers. Second type of operator is assignment operators. They are equal to, plus equal to, minus equal to, star equal to, division equal to and modular division equal to. Equal to actually assign ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. C equal to A divided by B. A divided by B യുടെ റിസൾട്ട് സിയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ we can use equal to operator. Remaining operators are called shorthand operator. Here one example, A plus equal to B. This means A equal to A plus B. Similarly, balance എല്ലാ ഓപ്പറേറ്ററും ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. Third type of operator is increment and decrement operators. Plus plus, it is increment operator, meaning add 1 to the operand. Minus minus, it is a decrement operator, subtract 1 from the operand. ഒരു 1 ആഡ് ചെയ്യാനോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനോ ആണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുക. ബോത്ത് ആർ യൂണറി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. ഒരൊറ്റ ഓപ്പറൻറ്റേ ഉള്ളൂ. എക്സാമ്പിൾ പ്ലസ് പ്ലസ് എ. പ്ലസ് പ്ലസിന് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറൻറ്റേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇൻക്രിമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രിമെൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാം. പ്ലസ് പ്ലസ് എ അല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് പ്ലസ്. ഓപ്പറേറ്റർ ഫസ്റ്റ് എഴുതാം, ഓപ്പറേറ്റർ ലാസ്റ്റ് എഴുതാം. ഇത് രണ്ടും എഴുതുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാനറിന് ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ഈക്വൽ ടു 10, ബി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് എ. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ബൈ 1. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് 11. ദെൻ അസൈൻ ദാറ്റ് 11 ടു ദ വേരിയബിൾ ബി. സോ നൗ എ ആൻഡ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 11. നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് പ്ലസ്. ഇപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ 11 ആണ്. സോ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്ന കേസിൽ ഫസ്റ്റ് അസൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ടു ദ വേരിയബിൾ സി. സിയിലേക്ക് 11 വന്നു. ദെൻ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എ ബൈ 1. എ 12 ആയി. സോ പ്ലസ് പ്ലസ് എയുടെ കേസിൽ ആദ്യം ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും, ദെൻ അസൈൻമെൻറ്റ്. എ പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ്, ദെൻ ഇൻക്രിമെൻറ്റേഷൻ. Fourth type of operator is relational operators. They are less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to, double equal to and not equal to. Double equal to രണ്ട് ഐറ്റംസ് സെയിം ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. So the result of this relational expression is either true or false. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സി സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സിയിലെ ഇത്. ഇഫ് ഏജ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 40, ദെൻ ഈ കേർലി ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കാണും, അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇഫ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ട്രൂ, അതർവൈസ് വി വിൽ സ്കിപ്പ് ഇറ്റ്. സോ ഏജ് 40യോ 40യേക്കാളോ ഗ്രേറ്ററോ ആണെങ്കിലാണ് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുക. സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ട്രൂ, അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ്. ദെൻ ഈ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും കോൺസ്റ്റൻറ്റോ വേരിയബിളോ ആകണം എന്നില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇവാലുവേറ്റ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ, ദെൻ അപ്ലൈ ദിസ് റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ. സോ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഐദർ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും. ഫിഫ്ത്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. They are and, or and not. This is called logical and, this one is logical or and this one is logical not. For example, if age is greater than or equal to 40,
and salary is greater than 50,000. ഈ ആൻഡിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ഓരോ പാർട്ടുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഈസ് ഏജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 40. സോ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഐദർ ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും. സിമിലർലി RHS സാലറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 50,000. ഈ പാർട്ടും ഐദർ ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും. ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആകും. ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും ഈ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും. അതാണ് ലോജിക്കൽ ആൻഡ്. സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് ഏജ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 40 or salary greater than 50,000. LHS സൈഡ് ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും. RHSും ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ ട്രൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയിട്ട് മാറും. ദാറ്റ് ഈസ് ഓർ ഓപ്പറേഷൻ. നെക്സ്റ്റ്, നോട്ട്. ഏജ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 40യുടെ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ്. നോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ്. ഇവിടെ ഏജ് 40യോ 40യേക്കാളും എബോവോ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീൻസ് ഏജ് ലെസ് ദാൻ 40 ആണെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇൻ സി. സിക്സ്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് bitwise operators. They are bitwise AND, bitwise OR and bitwise XOR. These operators manipulate the data at bit level. These cannot be applied on floating point numbers. Some examples, 9 and 5. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് 9നും 5നും ഈക്വലന്റ് ബൈനറി എഴുതുക. 1001 is the equivalent binary of 9. 0101 is the equivalent binary of 5. Then bitwise AND operation perform ചെയ്യുക. AND എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും 1 ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് 1, അല്ലാത്ത എല്ലാ കേസിലും റിസൾട്ട് 0. 1 and 1 രണ്ടും 1 ആണ്, സോ റിസൾട്ട് 1. 0 and 0 0, 0 and 1 0, 1 and 0 0. So, 0001 is the equivalent binary of decimal 1. Example 2, 9 or 5. So, 1001 is the equivalent binary of 9. 0101 is the binary form of 5. Then OR operation. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിജിറ്റ് 1 ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് 1. 1 or 1, 1, 0 or 0, 0, 0 or 1, 1, 1 or 0, 1. This is 1101. Its corresponding decimal is 13. Next example, 9 XOR 5. Equivalent binary representation എഴുതുക. XOR operation എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് 0, ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് 1. 1 XOR 1, 0. 0 XOR 0, 0. 0 XOR 1, 1. 1 XOR 0, 1. So the result is 1100. Equivalent decimal is 12. Seventh operator type is shift operators. They are left shift operator and right shift operator. These manipulate the data at bit level. We cannot apply these operators on floating point numbers. Some examples, 12 left shift 2. 12നെ 2 ഡിജിറ്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പറേഷൻ 12ന് ഈക്വലന്റ് ബൈനറി കണ്ടുപിടിക്കുക. 1100 ആണ് ഈക്വലന്റ് ബൈനറി ഓഫ് 12. 12 ഒരു ഇൻറ്റീജർ ആണ്. ഇൻറ്റീജറിൻ്റെ സൈസ് 16 ബിറ്റ് ആണ്. സോ 12ൻ്റെ ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ 16 ബിറ്റിൽ എഴുതണം. 1100 എഴുതി ബാലൻസ് ലെഫ്റ്റിലുള്ള 12 ബിറ്റും 0 ആക്കുക. അതിനുശേഷം
2 ടൈംസ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഉള്ള 2 സീറോസ് ഇതിന് പുറത്തോട്ട് പോകും. ബാലൻസ് എല്ലാം 2 പൊസിഷൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റഡ് ആവും. സോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ 2 വേക്കൻറ്റ് സ്പേസ് വരും, അവിടേക്ക് 0 കയറും. ദിസ് ഈസ് ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് ബൈനറി വാല്യൂ 110000. ഇത് 48ന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ്. സോ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഷിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഗിവൺ നമ്പർ ഇൻറ്റു 2 ആയിരിക്കും. 12 ഇൻറ്റു 2 24. ഇവിടെ 2 ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. 24 ഇൻറ്റു 2 48 ആണ് റിസൾട്ടൻറ്റ് വാല്യൂ. എക്സാമ്പിൾ 2. 12 റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് 1. സെയിം വേ ബൈനറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് 12 in 16 bits. ദെൻ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു ബിറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് 0 പുറത്തോട്ട് പോകും. ബാലൻസ് എല്ലാ ഡിജിറ്റും 1 പൊസിഷൻ ടു ദ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റഡ് ആവും. ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് വേക്കൻ്റ് ആവും, അവിടേക്ക് 0 വരും. ദിസ് ഈസ് ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് ബൈനറി ഫോം. സോ 110 ഇത് ഡെസിമൽ 6ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ്. സോ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിവൺ നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2ന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ്. 12 divided by 2 6. So ഒരു സിംഗിൾ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് മീൻസ് ഗിവൺ നമ്പർ ഇൻറ്റു 2 ആൻഡ് സിംഗിൾ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഈസ് ഗിവൺ നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. നെഗറ്റീവ് നമ്പറിൽ ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റോ റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റോ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. 8th operator type is conditional operator. It is question mark and a colon. The syntax is expression 1 question mark, expression 2 colon, expression 3 semicolon. These three are the expressions. Expression 1 can be either true or false. If it is true, then execute expression 2. Otherwise, this expression 3 will evaluate. For example, a equal to 10 and b equal to 20. X equal to a greater than b question mark 2 into a colon 2 into b. In this case, a is not greater than b. So this condition is false. So we will execute 2 into b. And 2 into b value is 2 into 20 40. And that 40 will assign to the variable x. The last category of operator is special operators. They are direct component selector, indirect component selector, comma operator, size of operator, and 2-pointer operators. Here I am explaining only comma operator and size of operator. First of all, comma operator. Example, value equal to a equal to 10 comma b equal to 20 comma a plus b. So ഇവിടെ first operation a യിലേക്ക് 10 assigned ആവും. Then b equal to 20. Then evaluate this expression a plus b. The result is 30. ആ 30 വാല്യൂയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യും. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമയാണ് കോമ ഓപ്പറേറ്റർ. നെക്സ്റ്റ് സൈസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ. സോ ഈ സൈസ് ഓഫിൻ്റെ ഓപ്പറൻറ്റ് ഹിയർ ഈസ് സം. ഈ സമ്മിൻ്റെ സൈസ് ഇൻ ബൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും സൈസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക. എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈസ് ഓഫ് സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമ്മിലോട്ട് സമ്മിൻ്റെ സൈസ് ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്ത് വരിക. ഓപ്പറേറ്റർ പ്രസിഡൻസ്. ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ചാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സി. അഡീഷനേക്കാളും പ്രയോറിറ്റി കൂടുതൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. സോ ബി ഇൻറ്റു സി ആദ്യം പെർഫോം ചെയ്യും. ദെൻ ആ റിസൾട്ട് പ്ലസ് എ പെർഫോം ചെയ്യും. സോ ഇതിനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റർ പ്രസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ടേബിളിൽ ഓപ്പറേറ്റർ, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് റാങ്ക് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അസോസിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി
ഇതിൽ ഏത് പ്ലസ് ആണ് ആദ്യം പെർഫോം ചെയ്യുക? പ്ലസിൻ്റെ കേസിൽ അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണ്. സോ ആദ്യം എ പ്ലസ് ബി പെർഫോം ചെയ്യും, ദെൻ ദാറ്റ് റിസൾട്ട് പ്ലസ് സി ആയിരിക്കും പെർഫോം ചെയ്യുക. സോ ഈ എവിടുന്ന് എവിടേക്കാണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ദാറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റിവിറ്റി. ദെൻ റാങ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രയോറിറ്റി. 1 ആണ് ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളത്. ഹിയർ ദിസ് റൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ആൻഡ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഹയർ പ്രയോറിറ്റി. പിന്നീട് വന്നിരിക്കുന്നത് യൂണറി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ്, അതിന് സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി. ദെൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ഡിവിഷൻ ആൻഡ് മോഡുലോ ഡിവിഷൻ തേർഡ് പ്രയോറിറ്റി. ദെൻ അഡീഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ ഫോർത്ത് പ്രയോറിറ്റി. ലെഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ്, റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് പ്രയോറിറ്റി. Then relational operators 6th priority. Equal to, not equal to 7th priority. Bitwise operators അതിൽ ആൻഡിന് 8, എക്സോറിന് 9, ഓറിന് 10th priority. Then ആൻഡിന് 11, ഓറിന് 12, conditional operator 13, and this assignment operatorsനെല്ലാം 14, and finally comma operator 15. ഇതാണ് ഓപ്പറേറ്റർ പ്രിസിഡൻസ്.